this session because many of them are requested. Okay, so first what you have to do, you have to turn this editing on tab. Okay, turn editing on. So what this allows, this will allow us to create new things. Okay, it will allow us to add new things. Okay, the moment you click on this turn editing on, okay, so probably you can see here add an activity or resource. This button will be enabled. Okay, so next what we have to do, we have to add a quiz. Okay, keep in mind we have to add a quiz. Okay, so add an activity or a resource. So it's going to pop up. Okay, one pop-up window will come and it shows many options to us. So we are looking for a quiz. Okay, so quiz we have to select. Understood? So what we did, turn editing on button we are enabled, add a resource we are clicked, and then we landed in this quiz add. Okay, so quiz we have to add. Fine, so I added. Okay, I have to give a name to this, so I'll name it as first internal test. Okay, so these things you have to remember. Okay, first internal test, that is the name which will appear on it. Okay, now the timings, if you have any description you can give. Okay, next, so open quiz, close quiz. So now you already circulated with your internals timetable. Okay, date and time, according to that you have to set. For example, you have to click this enable. Okay, so tomorrow is the test you think. Okay, tomorrow. Okay, so test is at 9:30. Test is at 9:30. Okay, fine. So how much hour, what is the duration? 9:30 to 11. Okay, so you just click this enable. Okay, say 5th May 9:30, sorry, 11 o'clock. You say, yeah, 11 o'clock. This much we did. Okay, this is to set the time, and this time should be exactly matching with the timetable time. Okay, so otherwise it won't allow the students. Be careful. So next, how many minutes test? So it's a 90 minutes test. It's a 1.5 hours. So we'll in 90 minutes we will set. Okay, so this you set as attempts must be submitted before time expires. It should be right, because after the 90 minutes also they are allowed to they should not allow to submit. So this one. Okay, this won't be enabled because we are not allowing them to submit the grace period. Fine. Okay, these things are not late. Yeah, in the grade we have to enable the attempts. Okay, only one attempt. So if you won't enable this, okay, unlimited attempts will be there by default. Okay, so you are allowed only one attempt. Okay, next, in this new page, okay, you can say at least around 10 questions per page. This is not an important settings, to be frank. Okay, question behavior, all those things are not needed actually. Whatever default settings are there, you can keep it as it is. These things are also not needed. Okay, because you can allow extra attempts by allowing them to write this one using password. These things are also not needed. Okay, so I'll repeat what we did. We added a quiz. Okay, in that quiz we added the name. Okay, first internal test. Hyphen the name of the subject also you can give, no issue. Next, in the timing tab we set the time as per the internals timetable. Okay, we made enable first and then set the time, and time limit we set for 90 minutes. Okay, and we made attempts must be submitted before time expire or they are not counted. If so and so students fail to submit, we are not considering them. Okay, they should be pretty much sure about this. And in the grade we attempted allowed is only 1. Okay, and we made 10 questions per page. Rest of the thing we kept as it is. Okay, save and return to the course. Save and return to this is the simple configuration what we have to make to create a test.
Okay, what we did, we have created the test, that's all. Okay, we have created the test. This is the first internal test what we are going to get. Okay, it's a quiz basically. Okay, now the second agenda is to add questions to this. Okay, see, no questions has been added yet. Okay, so clearly you can see attempts allowed 1. The quiz will not be available until so and so time, so and so time, and the time limit is so and so. Okay, so edit quiz. We should go to edit quiz. Okay, it's time to add the question. Friends, there are so many ways in which we can add the question. I'm going to explain you the basic way. Okay, basic way of adding the questions to you. So I request you for first internal test, please add manually, because we have to add only 26 questions. Okay, so better to add manually without doing any mistakes. Okay, so there are other ways are there. I don't want to tell you right now. I don't want to confuse you also. So later I am going to tell you. Okay, after creating the test, the next step is to add questions to your test. As I told you, in order to add the question, there are two kinds of question you have to add: 26 MCQ questions and 3 essay type questions. Okay, 23 MCQ questions and 3 essay type questions. Okay, so see here, this is the layout what you are going to get. Here you should enable shuffle. Okay, so if you make this shuffle, the first question of one student will not be the first question of other student. Okay, so that you should remember. Add question. Okay, so go to add new question. I'll tell you there are so many other options are there. Right now we are doing a basic thing. Okay, now adding. So what we have to add? We have to add a multiple choice question. We have to add a multiple choice question. Add. That's it. Fine. Okay, now what we have to do? We have to add a question name, question text, and the options, and whichever the correct option, I am going to, okay, make it 100% marks. Okay, for example, I'll take this already I have few questions with me. Okay, so for example, this is the question. Either you type it or copy it, it is left to you. Okay, make a copy of it and you can just copy paste. Okay, so question name and the question text, it should be same. Okay, because if the question name, it will be outside the question also we can identify. That's why I'll request you to make the question name and question text same. Okay, next, this is the question: is Python case sensitive when dealing with identifiers? Okay, that is the question. The options are, okay, please come back to this. Default mark will be 1. MCQs have 1 marks question. Okay, next, choice 1. Okay, here we have to specify the first choice. Okay, yes, no. Okay, the first option is yes. Okay, and the second option is no. You can even type also, no issues. I'm making it a bit fast. Okay, next, machine dependent. Okay, and next we are mentioning the fourth option of the first question. Okay, so none of the mentioned. Okay, so these options I mentioned, but out of which one should be correct? No, so answer is A here. Answer is A. So for A you go, choice 1 you go and make it as 100%. Okay, so this complete question number 1, right? So we added a question name, same thing we added to question text. Okay, we went to answers. In that answers, choice 1, choice 2, choice 3, choice 4 we added. Okay, and whichever the correct answer, for that grade we are allocated 100%. Okay, and then you can say save changes. First we added the quiz and then we added the question, right? Okay, so see, if question text is same. Okay, here we can easily see, do not give question numbers. Okay, my suggestion is do not give question numbers. Student will get confused. When their questions are displayed, automatically they can see the questions. Okay, so you can see, yeah, you can see this mirror kind of things, no? Okay, so preview question, you can preview the question. Yeah, see, question preview. This is how the student will see the question.
Is Python is case sensitive? Select one. This one. Understood? Okay. So I will add 5 MCQs. Okay. Same thing. Okay, I'll repeat. See what I have to do. Add a new question, multiple choice. It's very easy. Okay, add. Okay, next what you have to do? You have to type the question. This is a text editor what I'm using. Okay, you can type or else you can copy. You can even have a Word document of it and you can copy it. Okay, next what we have to do? We have to go to the answers, enter the choice. Enter the choice 1. Now enter the choice 2. Okay, now enter the choice 3. Okay, and now enter the choice 4. The answer is D. Okay, the answer is D. So what I'll do, I'll make the grade as 100% for choice 4 and I'll save the changes. So once you add the question, it's better to view once. Okay, so that the whether, yeah, I added the second question, so I am going to view it. Yeah, see, okay. So last question was my option. None of the mentioned. I entered last. See, automatically it has shuffled. So it comes with internal shuffling as well as external shuffling. That is, first question is different for different students. Okay, and even options also it will get shuffled. Okay. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಚ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಆಗ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಂದೇ ಬೇರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವಂದೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we are also smart and we are using both shuffling, internal shuffling and external shuffling. Nodi illi kodtidinalla aa tara. So same thing you are going to repeat for 26 times. That's all. Okay, first you collect the questions, make it available with any text editor or else the Word document. Okay, you have to do this simple step. Okay, just copy and paste. The last thing, I will add one more question. Those who are joined late, you can see, just add a question, select a multiple choice and add. Okay, so I have a collection of questions, so I am going to copy it. If at all, if you want to add around more than 100 questions, there is other method is there. We won't use this method, but I'll suggest use this method. It's just updating. We will wait for it. Okay, so I'll go with the options now. Option now. Option now is underscore a equals 1. Okay, next I'll go to option 2, underscore a equals 1. Okay, next I'll go to option 3. And option 4. This is the last question I am going to add. Okay, MCQs, because it's just a repetition of what I did up to now. Okay, so what is the option? Option is D. So what I'll do for grade, I am going to update result 100%. Okay, and then what I'll do, I am going to save change. So my third question is added. See, hardly I took around 3 minutes to add question. Once your question is ready, it is very easy to add questions to the Moodle. Okay, so now MCQs are added. Around 4 questions we added. Yeah, they're duplication. If you have duplication, just delete it. Okay. So yeah, delete. That's automatically it will get deleted. There are 3 questions are there. Okay, so you can even have a preview of it, whether the question comes properly or not. Yeah, it's coming properly. So I am going to, yeah, this is fine. So now what is the next thing? I added 26 this kind of questions, MCQs. Okay, what next? I have to add an essay question. Adding essay question is not different. Okay, new question.
Okay, see here I added a multiple choice question. Next I should go for essay question. Okay, so click this. Okay, add. Yeah, same, nothing is changed here. Okay, so briefly or else write a Python program to count the characters in a string. Okay, so this is the question I added. Okay, so question text is also same. Question text is also same. You already know that there won't be any options to this. Okay, next, question mark. So we are conducting 3 questions alwa, each question carries 8 marks. I'll set 8 marks. Okay, now this is very very important. Required text. Okay, just a minute. Yeah, so response format, all of you please concentrate here. Response format, it should be okay, HTML editor with file picker. HTML editor with file picker, this should be enabled. Why? Because he has to write the answer on a white sheet, take a snap, and that snap he has to attach it. Okay, I'll preview the things what he has to do and how they did that also I'll show. Okay, so response format, in that we have to select the second option, HTML editor with file picker. Okay, that you have to edit, you have to change the marks. Okay, so rest of the thing is same. Save and save the changes. Okay, save the changes. See the difference, this is MCQ and this is a essay type question. Okay, you see the preview. Yeah, this is how it look. This is how it look like. Okay, so now what happened? There is an HTML editor along with the file picker as added. Okay, so file picker means, see, image he has to add alva. Iga what he is going to do, ಒಂದು white sheet ತಗೊಂತಾನೆ, ಆ program ನ ಬರೀತಾನೆ, ಆ program ನ snap ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, image ನ he is going to add. See, browse up options, choose file. Okay, so he is going to choose his files. So this will work even in mobile also. Okay, nan students ke mobile al maadi anta helide, so it will work in mobile also. Fine. Okay, so and ask them to make sure that description not necessary enable ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we are going to enter ಅಂತ. So first only let them enable this and then browse the image and save it. The student will answer in this way. So they can even type here also. See, they can type. But we don't want to get the type because we ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದಷ್ಟು resource na collect ಮಾಡಿ ಅಂತ. So we are going to keep this in mind. Okay, so we are going to do it. This is how we are going to create a essay question, and this we have to do it only 3 times. The earlier MCQ type we have to do it for 26 times. This we have to do it for only 3 times. Okay, so I'll repeat the step once again. It's a new question what I added. Okay, so it is not a multiple choice. What is it? It's an essay type question. Add okay, write the Python program to add 2 strings. Okay, same. So adane copy ಮಾಡ್ತೀನಿ and I am going to paste it here. Okay, so ಏನೇನ್ changes ಮಾಡಿದೆ, first ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to change the marks which is 8 for essay type question. Okay, next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, it is not an HTML editor, it's an HTML editor with file picker. Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗಲೇ ಫೈಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. Okay,
save changes. Yeah. So I already added 2. If I add one more, my test is ready, right? Okay. So if I'll preview it, same thing. I'm going to get a preview. So my request is create the question and see the preview. Create the question and see the preview. Okay. So what you have to do first, create the test and add the question in it. Okay. So my questions are successfully added. Okay. You can come down. See, you are still in the quiz. Okay. Avaga just scroll down ಮಾಡಿ. Questions ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So just scroll down ಮಾಡಿ. This is an administration tab. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಶಫಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶಫಲ್. ಸಿ, this is how the students are going to see the quiz or else see the internals. So essay type questions, what they'll do, just click the image, browse the repositories. Before that, okay, I told you, right, description not necessary should be enabled. Then browse the repository, okay, and choose a particular file. Okay, so from their repository they are going to choose a file. So one sarti, after creating all the questions, that means 26 questions, 26 MCQs and 3 essay type questions. Okay, you please have a look at that. So total 29. See, next. So this is the complete preview of your test. Okay, complete preview of your test. You can go back to your test now, or else you can see, if at all if you are interested. See, my test is ready, questions are ready, and students, I already added them. Okay, what they'll do, they'll come to the moment they log in. Okay, the moment they log in, they will fall into this page and the particular course. Ivaga Python application program test ide andre, they are going to select the Python application program course. Okay, they will come here, they will choose the test. Okay, they will click the test. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೂರ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಡೌಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಮೋ ಯು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೆನಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸಿ attempts 21. So already 21 students are attempted. Okay, so how they are attempted? See, MCQs, once they submit, automatically it's going to evaluate by itself. Okay, nodi, MCQs ಎಲ್ಲ automatically marks ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. See, 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, essay type ಕ್ವಶನ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MCQs. ಇದೇ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 29 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 26 MCQs ಅಂಡ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ MCQs ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 100% ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು? ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ.
ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ 14 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಡ್. ಯಾ ಸಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ದಿರೋದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ದೇ ರಿಟರ್ನ್. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ 14 ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವನಾ ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರೈ ಟು explain in proper terms. Okay, improper explanation. Okay, so 4 marks. So just enter. So ee tara you have to evaluate. See, one after the other bartane irutte. Idu yavado first questions e bartirutte nimage. Okay, next the next student. Okay, similarly the next student, similarly the next student, like this. Okay, so this is how you are going to evaluate once the students are completed the test. Okay, so first ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have created the test. Second thing ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we added the question. Third thing ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we manually enter the marks for them because MCQs automatically marks will be entered. Okay, so next ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you should see grades. You should see grades ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು evaluate all our scripts. So this is for A section students. ಈಗ B section students ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, so we have to create a entire procedure has to be repeated. Okay, so this is how we are going to conduct. And one more thing, once you have created the test and all, okay, go to participants. In the participant, please check it out how many students are present. Idu mock test alva. Okay, I'll go to my PAP test. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನ ಇಲ್ಲ. Yeah, I conducted the quiz. See, there are 54 students. Attempts are 54 ಇದೆ. Okay, so if you see the participants, okay, ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they can't take your test. Okay, I'll be very much clear. Please take the student name list, verify the participant list once. Okay, if the participant is not there in list, they can't, ನಿಮ್ಮ test ಏನಿದೆ they can't view. Okay, so this is how we have planned and we are going to conduct the test. Okay, now first and foremost thing, we have to create the test like this. Okay, ನೀವು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days create a simple mock test like this, okay, of your subject. Okay, allow the students to take it on the regular hours. Okay, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 1 hour ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಏನೇನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
Okay, see, mock internal test. So I given mock internal test. ಈ mock internal test ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ essay question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. 26 ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಗಿವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀವು ಟೈಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ವ್ಯೂ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತೆ, ಅವ್ರು ದೇ ಕಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಗೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಶೋ ಆವಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೈಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದು ಎರಡೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. Okay, we can find a solution for that, and without any problem we can conduct the actual internal test. Okay, so this was from my side. Okay, so if anything, any questions, please let me know one by one. Sir, Kulkarni sir, heli sir. Sir. Others please mute. Sir, ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾ ಸರ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾ ಸರ್, ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮೀ ದ ಲಿಂಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸೆಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮೀ, ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಫ್ 55 ಕ್ವಶನ್ 100 ಕ್ವಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವ 26 ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಸ್ಟಾಫ್ 26 ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್, ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ. ಹೌದೌದು. ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 26 ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಂಡೆ ಸರ್? 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 20 minutes ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ, ಹಲೋ, ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದು ಸರ್, ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಇದು ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಿಚ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. which 26 best questions you want to give it to students, you add for the test. Okay sir. Vidyarani ma'am, you have any question? Vidyarani ma'am? Sir, is it audible? Yeah, go ahead ma'am. Sir, actually, how to create questions for mathematics kind of subject, like we are take engineering statistics and linear algebra. Okay ma'am, ಅದಕ್ಕೆ So there we have to make this. Ma'am, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ನೀವು ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತಿರೋ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೆ CRP ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಷೀನ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ, ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ unable to upload his answer sheet, okay, what you have to do, you have to send it through mail attached. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ he has to send. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ. ಎರಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಕತೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಹಲೋ ಸರ್, ಅದು ಈ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು 2 ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ HTML ಎಡಿಷನ್ ವಿತ್ ಫೈಲ್ ಪಿಕರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಸರ್ ಅದು? ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ತೋರ್ಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ? ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಹೋದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು HTML ಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಕರ್. ಹಾ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಏನ್ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಇದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದು ತೋರ್ಸೋದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸರಿ ಸರಿ. Basvesh, you have any questions? ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 pages ಸರ್? 2 ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ? ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A4 ಸೈಜ್ ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಸರ್ ಅವ್ರು PDF ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಹಾಕ್ಬೋದು. PDF ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ತರನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅವಾಗ 2 ಪೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. CS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PDF ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಎನಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್.
ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್. ನಮಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್. ಲೋಕನಾಥನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ನು ಹುಡುಗ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, MCQ ಏನ್ ಬೇಡ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತಾನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೋಸ್ ರೆಪಾಸಿಟರೀಸ್, ಚೂಸ್ ದ ಫೈಲ್. ಹುಡುಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ತರನೇ? ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಬರೇ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಕ್ವಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ತರ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯಂಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು AB ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ AB ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಗ್ರೇಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಗ A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನೀವೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಒರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 8 ಕ್ವಶನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅನಿಲ್ ಸರ್, ವಿಸಿಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ 26 ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮಾಡಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CCP ನೇ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ A ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕೋರ್ಸು, B ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕೋರ್ಸು, C ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕೋರ್ಸು, DK ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕೋರ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೇ 26 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. 100 ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ half an hour ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್, ನಾನೀಗ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಶಫಲ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ದ MCQs. Later, after writing this on the sheet, he can take the snap and he can upload. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ ಕ್ವಿಜ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಿಜ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಲೀವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕ್ವಿಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತು, ಎಡಿಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಡಿಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೆ ಎಡಿಟ್. ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. You can add it here only. ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 26 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ. ಆಗೋಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, any other question? Vagish sir, you have any questions? You raise sir. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹುಡುಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು 6 ಕೊಟ್ಟು 3 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ 3 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಫೀಚರ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಎಸ್ಸೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ, ರೈಟ್ ನೋ. ಈಗ ಏನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್, ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 5 days left. In that even we have to conduct a mock test for the students. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ 6 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಡುಗರಿಗೆ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸರ್ ಹುಡುಗರು 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದಲ್ವ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ 1A 1B 2A 2B ಹಂಗ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ 1A ಕ್ವಶನ್ ಅದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 2ಕ್ಕೂ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವ? 2ಕ್ಕೂ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸರ್ ಈಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರು ಕಟ್ಟಾಗಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, 3 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಹುಡುಗರು. But can't to be sir, next time definitely we will Okay sir. Vagi sir. Okay sir, thank you sir. Thank you sir. Shankar ma'am. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ MCQ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ MCQ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನೀಗ A to H ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ I have to enter 50 questions or I have to enter how many questions I have to totally I have to enter? Ma'am, if you have MCQs only, just 50 questions you enter ma'am. 50 questions enter ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಶಫಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ even answers also will shuffle and questions also will shuffle. ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಫಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಶಫಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ 3. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ 100 ಟು ಸೆಟ್. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ 1 mark, ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ 100. Okay, 1 mark only. So 50 questions is the total I have to enter. Okay ma'am. Howdu ma'am. Okay sir. Okay sir. Okay. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕದು? 50 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸರ್. 50 ಇದ್ರೆ 50 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು. ಗ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ 50 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸರ್.
Okay. So any other questions? Nagraj sir. ಸರ್ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್? ಶೂರ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. Okay. Okay, if there is no other questions, we can proceed further. Okay, I have 5 more minutes. I'll take your time. So we can see how exactly we can share the questions, okay, in a single file. Okay, if you want to see that, you can stay, otherwise we can leave the session. Okay, what we will do, for example, this is the test. ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ CCP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ CCP ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್? ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ B ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ನಾನು ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಅರೌಂಡ್ 85 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಿಜ್ದು ಗಿಜ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವ್ ಈಗ ತಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ವಾ. ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ಗೆ 29 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂಡಲ್ XML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು? ಮೂಡಲ್ XML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Select that option, okay, and export to file. See, your question file is ready. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you share it to the person who need it. ಓಕೆ, ಈಗ B ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ CCP ನ ನಾನ್ ತಗೊಂತಿರ್ತೀನಿ, B ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ CCP ಬಸವೇಶ್ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ CCP ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್. ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ತಗೋ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ ಶೋ ಯು, ಶೋ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಶೋ ಇನ್ ಎ ಫೋಲ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಎನ್ XML ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ Control X. ಈ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಫೈಲ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂಡಲ್ XML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಕೊಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಇದೆ, we are going to locate it. Yeah, this question. Open and upload to this file. Already a questions ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, if you go to a particular quiz where you want to add the question, see add ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ T
all the questions will be get selected, then come down, you just add them. Okay, add select test question to quiz. In a single click, if you have that file, in a single click, you can upload the question. That much facility is there. So, ಈ multiple sections ಗೆ different subjects ಗೆ courses ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ 29 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Those things will fall under this question bank. Okay, so click on this question bank and export. Okay, question bank na export ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, Moodle XML format. Please remember this Moodle XML format. Okay, and export questions to file. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 26 ಕ್ವಶನ್, 29 ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಆ ಫೈಲ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 minutes ಜಾಬ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ನ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ದವ್ರು ಫೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. If you don't want to do all these things, you just go ahead in the normal procedure. Basic procedure ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರ you can follow. Okay, so ಅದನ್ನ if you want to ease your job, ಈಗ ಬಸವೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ರದೀಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ, ಇವ್ರು ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಸವೇಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್. So they can easily create the course in their respective, create the quiz in their respective courses, and they can upload the question. Okay, this can be done in 2 minutes. Okay, so this is one way of doing it. So questions na we can port it. So ee tara multiple sections madadadre ee tara ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ use the basic thing first. So please create a mock test, okay, and upload it to the students. Any branch, anytime, any demo to any students, I am ready. Okay, please, if you have any doubts on this, you can come back to me. Go and create the questions in question bank first. Okay, then you will get a questions. You don't worry about anything, just right click and just delete it if it not goes well. Okay, then do it from the beginning. First time it may be bit confusing, but next time onwards it will be easier for you. So please, my kind advice is please create a mock test and ask your students to take the mock test, so that students should know it first. Okay, then only it will be easy for us to conduct the test. Okay, so this is from my end. If you have any doubts, otherwise we can leave. Okay, shall we end the session? Yes sir, end sir. Okay sir, thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, Anil sir. Thanks, Anil. Thanks. Thank you, sir.